कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। बंधुगण जदि मोर भविष्यवाणी भूल हुए तेबे मु आज भविष्यवाणी करिबा बंद करदेवी। हाँ बंधुगण मते अभियुक्त करा जिवो। आमे यहाँ निश्चित भावरे कहूछु। बंधुगण दयाकरी आजिर वीडियो को आरंभरू शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। आजिर वीडियो कोनोसी साधारण वीडियो नुहे बंधुगण। एही वीडियो आपनक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिवो। आपनक जीवन रे जहार अभाव अछि ताहा टंका संपत्ति गाड़ी बंगला किंबा जे कोनोसी आर्थिक समस्या। बंधुगण प्रत्येक समस्या शेष हेबाकु जाउछि। काहेकि बंधुगण आगामी 48 घंटा मध्यरे आपनक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि जहा आपनक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवो। हाँ बंधुगण वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माता रानी राधाराणी को समस्त प्रकृत भक्त दयाकरी वीडियोटी को एक मिठा लाइक दियंतु एवं तले थिबा मंतव्य विभाग रे एक आंतरिक हृदयर वार्ता दियंतु। सच्चा हृदय रे जय माता दी जय राधाराणी 3 थर लेखंतु जहा द्वारा तुमे समस्ते माता रानी एवं आमर श्रीजी को प्रत्यक्ष आशीर्वाद एवं प्रेम पाइबो। तुमर समग्र परिवार एहाकु ग्रहण करिवो। बंधुगण तुमर सूचना पाई मु तुमको कहि देउछि जे एबे तुमर जीवन उड़ीबाकु जाउछि। तुमर भाग्य एबे घोड़ा अपेक्षा द्रुत गति रे दौड़िबो। बंधुगण तुमर जीवन आउ केबे पूर्व भली रहिबो नाही। मु जाने जे किछि समय धरी तुमे समस्ते निरंतर समस्यार सम्मुखीन हेउछ। असुविधा गुड़िक तुमको निरंतर हैरान करुछि। बंधुगण तुमे बहुत असुविधार सम्मुखीन होइछ। तुमे अनेक असुविधार सम्मुखीन होइछ। किंतु बंधुगण ईश्वरंक प्रति कोनोसी नकारात्मकता अन्य शब्द रे ईश्वरंक प्रति कोनोसी नकारात्मक चिंता कोनोसी नकारात्मक चिंताधारा केबे तुम हृदय रे प्रवेश करि नाही। तुमे सर्वदा ईश्वरंक उपरे विश्वास करिछ। तुमे एहा जानो ईश्वर जहा करंती से भल पाई करंती एवं तुमे सर्वदा तुमर समय रे भल कार्य करिछ। जीवन रे तुमे जेते समस्यार सम्मुखीन बंधुगण तुमे जेते असुविधार सम्मुखीन होइछ ना काहेकि आमे तुम समस्तन को आश्वास करिबाकु चाहूछु जे आगामी 48 घंटा मध्यरे तुमर जीवन एक यूटर्न नेबाकु जाउछि। अन्य शब्द रे तुम जीवन रे विपद छोट हेबो जेतेबेले पुरस्कार बहुत बड़ हेबो। अन्य शब्द रे बंधुगण तुमे एबे निजको सामान्य भूलरु रक्षा करिबाकु पड़िबो। जदि तुमे आगामी 48 घंटा मध्यरे सेही भूल न कर तेबे आगामी 48 घंटा तुम पई एक बड़ खबर आनिबो। अन्य शब्द रे बंधुगण तुमको घर घर बुली मिठा बांटिबाकु पड़िबो। तुमे एते बड़ खबर पाइबो। हाँ बंधुगण सेतिपाई आमे कहिलु जे तुमे पागल हेबाकु जाउछ कारण जानी तुमे आश्चर्य होई जिवो। हाँ बंधुगण तुमर सूचना पाई आगामी 48 घंटा मध्यरे बुध शुक्र एवं शनि एक बड़ परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। हाँ बंधुगण एही परिवर्तन तुमर आत्मविश्वास हेबो। एही परिवर्तन आपनक जीवनर समस्त समस्या को प्रभावित करिवो एवं एहा सहित खुशीर स्रोत प्रवाहित हेबो। हाँ बंधुगण ध्यान देई सुनंतु आगामी 48 घंटा मध्यरे आपनक जीवनर प्रत्येक समस्यार समाधान होई जिवो। किंतु बंधुगण एबे आपनकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा मने रखिबाकु पड़िबो। हाँ बंधुगण आपनक सूचना पाई आगामी 48 घंटा मध्यरे शुक्र शनि एवं बुधंक स्थिति जोगु आपनक समस्त राशि रे एक त्रिग्रही जोग सृष्टि हेबो। एहा आपनक समस्त कुंडली रे गठित हेबो एवं बंधुगण जेतेबेले एक कुंडली रे त्रिग्रही जोग सृष्टि हुएनी देवता एक समय रे जने व्यक्ति को तांको जीवन काल रे आशीर्वाद करंती। हाँ बंधुगण आमर कहिबार अर्थ होउछि जे जेतेबेले जने व्यक्तिर जीवन काल रे तीनी देवता एककालीन प्रसन्न हुअंती तांको जीवन काल रे एपरि ग्रह संयोग हुए। काहेकि बंधुगण आपनक सूचना पाई जेतेबेले भल समय आसीबाकु थाए जेतेबेले जने व्यक्तिर जीवन रे दुखर समय शेष हेबाकु जाई थाए एही सत्यनु भगवान सेमानंकु केवल हस्तांतर करंती नाही बरं परिस्थिति सृष्टि करंती समय दियंती एवं सुजोग दियंती। एबे तुम जीवन रे जिउ ग्रह परिवर्तन सृष्टि होइछि त्रिग्रही जोग जहा सृष्टि होइछि ताहा तुमर कर्म को पुरस्कृत करिबा पाई उद्दिष्ट एवं तीनी देवता तुम समस्तंको उपरे सेमानंकर आशीर्वाद वृष्टि करिबाकु जाउछंती। हाँ बंधुगण सेही तीनी देवता किए तुमर सूचना पाई बंधुगण एहा आउ केही नहंती बरं धनर देवी देवी लक्ष्मी ज्ञानर देवता भगवान गणेश एवं कर्मर देवता भगवान हरि शनिदेव। हाँ बंधुगण
କର୍ମର ଦେବତା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ତୁମର ପକେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହେବ। ତୁମର ଜୀବନ ଆଉ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତୁମେ ବହୁତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ୍ୟ କରିଛ, ତୁମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଘାତ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେବେ ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ସୂତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶତ୍ରୁର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶିବିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଏବେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ମଜା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତର ଲହରୀ ପଠାଇବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଜଣେ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଏପରି ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଏକା ସମୟରେ ଉଠିବା, ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁନର୍ବାର ମନେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏକ ବଡ଼ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ପାଇବ, ଯାହା ତୁମର ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏସବୁ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ରୁହ, ହାର ମାନ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଅ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନ୍ଧାର ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ନିକଟତର। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ତାହା କେବଳ ଏକ ଝଲକ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବି, ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିପାରିବ କି ନାହିଁ। ହଁ, ଏହା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ସେ କାଲି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ। ତେଣୁ କେବଳ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେତେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 10 ଶୂନ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଏବଂ ତୁମେ ଟଙ୍କା ମାଗ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କହେ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁଣି ମାଗ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଫୋନ୍ କର, ସେମାନେ ତୁମର ଡାକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଛା କରିବ। ନିଜକୁ ପାଦରେ ଗୁଳି ମାରିବା ବିଷୟରେ ଏହା ସମାନ କଥା ଏବଂ ତୁମେ ତାହା କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବେ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ
ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏରାଇ ଯାଉଛ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏରାଇ ଯାଉଛ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁମକୁ ଏରାଇ ଯିବ। ନିଜ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚୋରି କରୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଏହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ସେ କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସେ କେବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ଅଯଥା ଫାଇଦା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣା ତୁମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୌଣସି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶୁଭ ଅବସର ଯାହା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବ। ତୁମର ଜୀବନ ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖୁସି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଗରିବରୁ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଛରୁ ପୃଥକ ହେବ, କ୍ଷୀର ପାଣିରୁ ପୃଥକ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ, ଏକା ବସି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲୁ ତୁମେ 3ଟି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି 3ଟି ଭୁଲ କ'ଣ ଆମେ ତୁମକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସୂଚନା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିର ସଂଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏ ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ଧନ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଯାଏ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଚୁକ୍ତି ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗୁପ୍ତ କଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଦଲିଲର ଉଲ୍ଲେଖ, ଏକ ଜମି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଅନେକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କୋଠରୀ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ କାହିଁକି। କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱର ଅଛି ଯାହା କହୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଶୁଣ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସେହି ସ୍ୱର ଠିକ୍,
କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣି ନାହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏହି ରାଶି ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଛ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, କାରଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ଏବେ ଶୁଣ, ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯାହା ସବୁକିଛି ସଂଯୋଗ କରେ। ସେହି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମ। ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିଥିଲ ଏବଂ ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶନି ମହାରାଜ ସେହି ରେକର୍ଡକୁ ସତର୍କ। କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ ଉଠିବା ପରଠାରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିବ